Hi children, I welcome all of you. I welcome all the 10th standard children to my video classes. Today we are going to learn about the rules to draw the ray diagrams. Light rays travel பண்ணும்போது எப்பவுமே சில rules follow பண்ணும். அது என்னென்ன ரூல்ஸ்னு பார்க்கலாமா? Okay. Rule number 1. Rule number 1. முதல்ல கான்கேவ் மிரருக்கு பார்க்கலாம் சரியா இதுதான் கான்கேவ் மிரர் bulged portion is coated with some chemicals and the inner surface is cave like portion the inner cave like portion is the reflecting surface so this is a concave mirror this is the pole of the mirror this is the center of curvature of the mirror if you draw a line here this is the principal axis and this is the principal focus. First rule is if a ray of light travels parallel to the principal axis and hits the mirror at the reflecting surface of the mirror then the reflected ray always passes through the principal focus. புரிஞ்சுதா பிள்ளைங்களா என்ன சொன்னேன்னா ஒரு parallel ray ஒரு parallel light ray எதுக்கு parallel principal axisக்கு parallel ஒரு light ray இந்த concave mirrorோட reflecting surfaceல hit ஆச்சுன்னா hit பண்ணின பிறகு அது reflective ஆகும்ல அந்த reflected ray அது கண்டிப்பா principal focus வழியாதான் பாஸ் ஆகும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க இந்த ரூல சரியா அப்போ என்ன ரூலு ஃபர்ஸ்ட் ரூலு if a ray of light travels parallel to the principal axis of the concave mirror and if it strikes the reflecting of the concave mirror at a point and after reflection the reflected ray will be passing through the principal focus. இதுதான் என்னது ஃபர்ஸ்ட் ரூல் இப்போ இது கான்கேவ் மிரருக்கு கான்வெக்ஸ் மிரருக்கு பார்க்கலாமா கான்வெக்ஸ் மிரர் எப்படி இருக்கும் கான்வெக்ஸ் மிரர் இஸ் கர்வ்ட் அவுட்வர்ட்ஸ் அப்போ the inner surface is coated with some chemicals the center of the reflecting surface of the convex mirror is the pole of the mirror. Here the center of curvature is on that side. So here this is the center of curvature. If you connect these two, then this is the principal axis. If a ray of light passes parallel to the principal axis if a ray of light travels parallel to the principal axis of the mirror and if it hits the mirror on the reflecting surface of the mirror it will be traveling in this direction it is a diverted ray this convex mirror is also called as divergent mirror because the rays are diverted so ஒரு ray of light principal axis க்கு parallel இந்த reflecting surface of the concave mirrorல பட்டு அது reflect ஆகி போகும்போது இப்படி reflect ஆகி இந்த directionல போகும் ஆனா இது இந்த reflected ray இந்த diverted ray இருக்குல்ல அது வந்து appears to pass through the principal focus ஒரு parallel light ray ஒரு light ray principal axis க்கு parallel இந்த reflecting surface of the mirrorல hit ஆகும்போது அது இப்படி divert ஆகி reflected ray இப்படி divert ஆகி இப்படி போகும் இப்போ இந்த diverted ray நீங்க பின்னாடி extend பண்ணுனீங்கன்னா அந்த ray appears to pass through the
principal focus of the convex mirror. இது convex mirror, அதனால இங்க center of curvature எங்க இருக்கும்? உள்ளதான் இருக்கும், இந்த சைட்ல தான் இருக்கும். அப்போ நம்ம இது ஒரு ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மிரர்னா இந்த லைட் ரே ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ்ல போய் ஹிட் ஆகி இப்படி டைவர்ட் ஆகி போகுது. இப்போ இத பின்னாடி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா இட் அப்பியர்ஸ் டு மீட் at the principal focus of the convex mirror. இதுதான் first rule of the convex mirror. ஈஸி தானே? எப்பவுமே ஒரு லைட் ரே பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா போய் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மிரர்ல ஹிட் பண்ணும்போது அந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியா பாஸ் ஆகும். கான்கேவ் மிரருக்கும் அப்படிதான், கான்வெக்ஸ் மிரருக்கு எப்படி இட் அப்பியர்ஸ் டு மீட் அட் த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ். ஏன்னா கான்வெக்ஸ் மிரருக்கு எல்லாம் இந்த சைட்ல இருக்கும், அப்படிதானே? ஃபோக்கஸ், சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் எல்லாமே ரைட் சைட்ல இருக்கும். அப்போ இந்த மிரர்ல பட்டு இப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்போது இட் அப்பியர்ஸ் டு மீட். இப்போ இந்த ரேய நம்ம பின்னால எக்ஸ்ட்ராபோலேட் பண்ணும்போது, எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது அது பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியா தான் போகும். இட் அப்பியர்ஸ் டு மீட் அட் த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ். இந்த கான்வெக்ஸ் மிரருக்கு எல்லாமே அப்பியர்ஸ்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கும். சரியா? இது ஃபர்ஸ்ட் ரூல். இனி ரெண்டாவது ரூல் பார்க்கலாமா? என்னது? ரூல் நம்பர் 2. ரூல் நம்பர் 2 என்னது? ஜஸ்ட் இத மாத்தி போடணும். மாத்தி போடணும்னா எப்படி? ஒரு கான்வெக்ஸ் மிரருக்கு ஃபோக்கஸ் வழியா ஒரு லைட் ரே பாஸ் ஆச்சுன்னா நான் முதல்ல கான்கேவ் மிரர் வரைஞ்சிடுறேன். கான்கேவ் மிரர், இது pole of the center of the reflecting surface of the concave mirror is the pole. இது நம்மளுக்கு தெரியும். இது ஒரு ஸ்பியரோட ஒரு பார்ட். இந்த ஸ்பியரோட சென்டர் தான் என்னது? சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர். சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரும் போலையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் வரைஞ்சோம்னா அதான் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். இதுக்கும் நடுவுல வரக்கூடியதுதான் கரெக்டா நீங்க மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வரையணும் பிள்ளைங்களா. நீங்க இந்த ரே டயக்ராம்லாம் வரையும் போது ஷார்ப்பான பென்சில் வச்சு வரையணும், மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வரையணும். இந்த டிஸ்டன்ஸ், அதாவது பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் இருக்குல்ல, இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்ல இருந்து போல் வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் ஃபோக்கல் லெங்க்த்னு சொல்லுவோம். இதுவும் ஈக்குவலா இருக்கணும். சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்ல இருந்து பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வரைக்கும் உள்ள லெங்க்த்தும் இந்த லெங்க்த்தும் ஈக்குவலா இருக்கணும். அப்படி நீங்க மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வரையணும். சரியா பிள்ளைங்களா? ஓகே. இப்போ ஒரு ரே ஆஃப் லைட் என்ன பண்ணுது? நம்ம ரே ஆஃப் லைட் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியா போகுது. இதுதான் இன்சிடென்ட் ரே. இதுதான் என்னது? இன்சிடென்ட் ரே. எழுதட்டா? இன்சிடென்ட் ரே. இந்த இன்சிடென்ட் ரே பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வழியாட்டு போய் இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கான்கேவ் மிரர்ல ஹிட் ஆகுது. ஹிட் ஆன லைட் ரே எப்படி போகும்? கண்டிப்பா இந்த லைட் ரே parallel to the principal axis தான் போகும். இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே, இது இன்சிடென்ட் ரே, இது ரிஃப்ளெக்டட் ரே. சரியா? இது இன்சிடென்ட் ரே, இது ரிஃப்ளெக்டட் ரே. இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே எப்பவுமே நீங்க லைட் ரே ஆரோ மார்க் போட்டு தான் வரையணும். சரியா? இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா தான் போகும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம அதை படிக்கணும், அவ்வளவுதான். சரியா? ஃபோக்கஸ் வழியா போகக்கூடிய இந்த லைட் ரே இந்த கான்கேவ் மிரர் ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ்ல ஒரு பாயிண்ட்ல பட்டு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி போகும்போது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்க்கு பேரலா தான் போகும். இது ரூல் நம்பர் 2. சரியா பிள்ளைங்களா?
இப்போ வந்து இதுக்கு இப்போ வந்து நம்ம வந்து முதல்ல ஒரு பிளெயின் மிரருக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ரே, ரிஃப்ளெக்டட் ரே எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வரைஞ்சு படிச்சோம்ல, அதே மாதிரி இந்த ஸ்பெரிக்கல் மிரரும் லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணும். லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணும். லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் என்னது என்னது லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்? இப்போ இதுக்கு இது இது இந்த ரே, இது இன்சிடென்ட் ரே, இது ரிஃப்ளெக்டட் ரே. அப்ப இதுக்கு நார்மல் வந்து எப்படி வரைய முடியும்? எப்படி வரைய முடியும்? எப்படி வரையணும்னா இந்த பாயிண்ட்ல நம்ம ஒரு டேஞ்சன்ட் வரையணும். ஒரு டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சோம்னா இந்த இந்த நடுவுல இருந்து இப்படி நம்ம ஒரு டாட்டட் லைன்ஸ் வரைஞ்சோம்னா அது வந்து சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வழியா தான் பாஸ் ஆகும். இதுதான் நார்மல். சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வழியா தான் பாஸ் ஆகும். இதுதான் நார்மல். அப்போ இங்க ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் எதாக்கும்? இது இன்சிடென்ட் ரேனா, இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நார்மலுக்கும் இடையில உள்ள ஆங்கிள் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். இதுதான் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ். ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் நார்மலுக்கும் இடையில உள்ள ஆங்கிள் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். அப்போ லைட் ரேஸ் வந்து எப்பவுமே லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணும். அதனால இங்க வந்து ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். சரியா பிள்ளைங்களா? அடுத்தது இது கான்கேவ் மிரர். அடுத்தது கான்வெக்ஸ் மிரர். கான்வெக்ஸ் மிரர் எப்படி வரையணும்? இப்படி வரையணும். அதுக்கு ஒரு போல் இருக்கு. சரி, அதுக்கு ஒரு போல் இருக்கும், அதுக்கு ஒரு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்கும், இந்த சைடு இருக்கும். இது ஒரு ஹாலோஸ்பியரோட ஒரு பார்ட். அதனால அதுக்கு இந்த சைட்ல தான் கான்வெக்ஸ் மிரர் இஸ் கர்வ்ட் அவுட்வர்ட்ஸ். அதனால இந்த சைட்ல தான் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வரும். சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சரும் போலுக்கும் இடையில ஒரு லைன் வரைஞ்சோம்னா அதுதான் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ். போலுக்கும் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சருக்கும் நடுவுல கரெக்டா மெஷர்மெண்ட் எடுத்து நடுவுல பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் வரும். சரியா பிள்ளைங்களா? இப்போ இதே மாதிரிதான் இங்க எப்படின்னா ஒரு லைட் ரே இப்படி என்னது ஃபோக்கஸ் வழியாட்டு இட் அப்பியர்ஸ் டு பாஸ் த்ரூ. இப்படி இது வந்து நான் சொன்னேன்ல, எல்லாமே கான்வெக்ஸ் மிரருக்கு எல்லாமே அப்பியர்ஸ்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கும். இப்போ வந்து ஒரு லைட் ரே இப்படி ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கான்கேவ் மிரர்ல படுது. அதை வந்து நம்ம பின்னால எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணோம்னா இட் வில் பி பாசிங் த்ரூ த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ். இப்போ ஒரு லைட் ரே principal focus, if it appears to pass through the principal focus, then the reflected ray travels parallel to the principal axis. இது incident ray, இது reflected ray. இங்க எப்படி வரையணும்? It appears to pass through the principal focus. இப்படி ஒரு இதுதான் என்னது? இன்சிடென்ட் ரே. இன்சிடென்ட் ரே இட் அப்பியர்ஸ் டு பாஸ் த்ரூ த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ். The reflected ray, after hitting the reflecting surface of the convex mirror, the reflected ray passes parallel to the principal axis. இது இன்சிடென்ட் ரே, இது ரிஃப்ளெக்டட் ரே. இது ரிஃப்ளெக்டட் ரே. இனி இங்க நார்மல் எப்படி வரையணும்? இந்த நார்மல் நம்ம வரைஞ்சோம்னா இந்த நார்மல் இருக்குல்ல, அது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வழியா நீங்க மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வரைஞ்சீங்கன்னா கரெக்டா அது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வழியா போகும். இந்த மெஷர்மெண்ட்டும் ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி நீங்க மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வரைஞ்சீங்கன்னா இது கரெக்டா வரும். இந்த லைட் ரேயும் லாஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணும். இது ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ், இது ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். இங்கேயும் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன். புரிஞ்சுதா பிள்ளைங்களா? இங்கேயும் என்னது?
இங்க ஒரு நார்மல் நீங்க வரைஞ்சீங்கன்னா அந்த நார்மல் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வழியா பாஸ் ஆகும். சரியா பிள்ளைங்களா? இது இன்சிடென்ட் ரே. அப்போ இன்சிடென்ட் ரேக்கும் நார்மலுக்கும் இடையில உள்ளது angle of incidence. இது angle of reflection. இங்கேயும் angle of incidence is always equal to angle of reflection. Light rays always follows the laws of reflection. அப்போ இதுதான் rule number 2. rule number 3 பார்க்கலாமா? rule number 3 என்னதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, rule number 3 is என்னது? இது ஒரு கான்கேவ் மிரர்னா இது போல், இது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர், இது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ், இது ஃபோக்கஸ், இது கான்கேவ் மிரர். அதனால வெளியே it is coated with some chemicals. bulged portion is coated with some chemicals. அப்போ ரூல் நம்பர் 3 என்னதுன்னா, ஒரு லைட் ரே இருக்குல்ல, ஒரு லைட் ரே சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வழியா பாஸ் ஆகி இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கான்கேவ் மிரர்ல ஹிட் ஆச்சுன்னா, இது இன்சிடென்ட் ரேனா, இது ஹிட் ஆகி திரும்பவும் அதே டைரக்ஷன்ல தான் திரும்பி வந்துரும். இது ஏன் புரிஞ்சுதா பிள்ளைங்களா? இது ஏன்னா, இப்ப இது ஒரு பிளேன் மிரர்னா, இது M' ஒரு பிளேன் மிரர்னா, ஒரு இன்சிடென்ட் ரே வரைகிறோம், இது ஒரு ரிஃப்ளெக்டட் ரே வரைகிறோம். இது நம்ம நார்மல்னு சொல்றோம், இது இன்சிடென்ட் ரேன்னு சொல்றோம், இது ரிஃப்ளெக்டட் ரேன்னு சொல்றோம், இதை நார்மல் சொல்றோம். அப்படிதானே? இப்போ இந்த இன்சிடென்ட் ரே இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த சைடு கரெக்டா இதே இடத்துல இன்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த இன்சிடென்ட் ரே இப்படி நார்மலா இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா, ரிஃப்ளெக்டட் ரே இப்படி நார்மலா தானே மேல தானே போகும், இப்படி நார்மலா அதே வழியா தானே போகும். நார்மலா விழும்போது ஒரு ஒரு பிளேன் மிரருக்கு நார்மலா விழும்போது அது அதே டைரக்ஷன்ல தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். இது இன்சிடென்ட் ரே, இது ரிஃப்ளெக்டட் ரே. இந்த இன்சிடென்ட் ரே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்படி இப்படி நார்மலா ஒரு இன்சிடென்ட் ரே விழுதுன்னா, இந்த மிரருக்கு பெர்பெண்டிகுலரா ஒரு இன்சிடென்ட் ரே விழுதுன்னா, ரிஃப்ளெக்டட் ரே அதே டைரக்ஷன்ல தான் போகும். அதே மாதிரிதான் இங்கேயும். இங்க எப்பவுமே நம்ம இந்த ஸ்பெரிக்கல் மிரருக்கு நம்ம நார்மல் எப்படி வரையணும்னா, இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல அது டச் ஆகுதுல, அந்த இடத்துல ஒரு டேஞ்சன்ட் வரையணும், ஒரு லைன் வரையணும். அந்த லைனுக்கு நேரா விழுதா, இது நார்மலா விழுது. அப்படித்தானே? நார்மலா விழுறதுனால இந்த சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வழியா போகக்கூடிய லைட் ரே திரும்பவும் அதே டைரக்ஷன்ல சேம் பாத்ல டிராவல் பண்ணும். அப்போ இஃப் எ ரே ஆஃப் லைட் is passing through the center of curvature of a concave mirror, and if it hits the reflecting surface of the concave mirror, after reflection the reflected ray also travels in the same path. இதுதான் ரூல் நம்பர் 3. இப்போ கான்கேவ் மிரருக்கு நம்ம வரைஞ்சிட்டோம். இனிமேல் கான்வெக்ஸ் மிரருக்கு நம்ம வரைய போறோம். எப்படி வரையணும்? கான்வெக்ஸ் மிரருக்கு இதுதானே கான்வெக்ஸ் மிரர், உள்ள coated with some chemicals. இது போல் இது இந்த இடத்துல ஒரு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் இருக்கும், இதுக்கு இங்க ஃபோக்கஸ் இருக்கும். அப்ப இங்க எப்படி வரையணும்னா, இங்க எப்பவுமே நம்ம அப்பியர்ஸ்ன்னு சொல்ல வேண்டி இருக்கும்னு சொன்னோம்ல, அதே மாதிரிதான் இங்கேயும். என்னது? if a ray of light appears to pass through the center of curvature, if it hits the mirror
at the reflecting surface of the mirror, and if it appears to pass through the center of curvature of the mirror, if it appears to pass through the நீங்க மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வரையும் போது கரெக்டா வரும். சரியா? இந்த டிஸ்டன்ஸும் ஈக்குவலா இருக்கிற மாதிரி நீங்க மெஷர்மெண்ட் எடுத்து வரைங்க. ஷார்ப் பென்சில் வச்சு வரையணும் நீங்க வரையும் போது. சரியா? இது ஃபுல்லா பேப்பரும் பென்சிலும் எடுத்து வரைஞ்சு 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 பார்க்கணும். அப்பதான் இது உங்களுக்கு புரியும். சரியா? இது வந்து ஒரு லைட் ரே சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வழியா பாஸ் ஆகுற மாதிரி ஒரு லைட் ரே இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ்ல வந்து ஹிட் ஆச்சுன்னா, இது இன்சிடென்ட் ரேனா திருப்பி இந்த இடத்துல ஹிட் ஆகி திரும்ப அந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரே அதே வழியா பாஸ் ஆகி அப்படியே போயிடும். இதுதான் தேர்ட் ரூல். சரியா? லைட் ரேஸ் வந்து எப்பவுமே சில ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. கண்டுபிடிச்சு வச்சதை நம்ம படிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். இது வந்து ஒரு லைட் ரே இப்படி if a ray of light travels as though it appears to pass through the center of curvature, or if a light ray strikes the reflecting surface of the convex mirror in such a way that it appears to pass through the center of curvature, then the reflected ray, after hitting the reflecting surface of the concave mirror, it travels in the same direction. புரிஞ்சுதா பிள்ளைங்களா? ஒரு லைட் ரே இப்படி இந்த டைரக்ஷன்ல, அதாவது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வழியா பாஸ் ஆகுற மாதிரி ஒரு லைட் ரே இந்த ரிஃப்ளெக்டிங் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கான்வெக்ஸ் மிரர்ல பட்டுச்சுன்னா, அந்த லைட் ரே திரும்ப அதே டைரக்ஷன்ல தான் பாஸ் ஆகும். ஏன்னா அது வந்து நார்மலா வந்து விழுது. சரியா? இப்போ வந்து நார்மலா வந்து விழுறதுனால இதுல ஒரு டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சிங்கன்னா, இந்த இன்சிடென்ட் ரேயும் ரிஃப்ளெக்டட் ரேயும் இதே வழியா டிராவல் பண்ணுது. ஏன்னா இது நார்மலா வந்து விழுது. நார்மலா வந்து விழுறதுனால அது வந்து அதே டைரக்ஷன்ல ரிட்டர்ன் ஆகுது. இப்போ ஒரு நான் சொன்னேன்ல, அதேதான். ஒரு பிளெயின் மிரர்ல இப்படி நார்மலா வந்து ஒரு லைட் ரே இன்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா திரும்ப அதே டைரக்ஷன்ல தான் அது வந்து டிராவல் பண்ணும். அதே மாதிரிதான் இங்கேயும். அப்போ ஒரு சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் வழியா இந்த லைட் ரே பாஸ் ஆகுற மாதிரி ஒரு லைட் ரே ஒரு கான்வெக்ஸ் மிரர்ல வந்து விழுந்துச்சுன்னா, இட் வில் பி டிராவலிங் பேக் இன் த சேம் டைரக்ஷன். இதுதான் ரூல் நம்பர் 3. இந்த ரூல் எல்லாத்தையும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். அப்பதான் நம்ம வந்து அடுத்தது நம்ம வந்து என்ன படிக்க போறோம்? இமேஜஸ் ஃபார்ம்டு பை கான்கேவ் மிரர் படிக்க போறோம். அப்போ படிக்கும்போது இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம அதுல அப்ளை பண்ணணும். சரியா பிள்ளைங்களா? சரி, அடுத்தது இன்னொரு ரூல், ஒரே ஒரு ரூல் பாக்கி இருக்கு. அது என்ன ரூல்னு பார்க்கலாமா? பார்த்துருவோம் இன்னைக்கு. சரியா? படிச்சுட்டு இது எல்லாத்தையும் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு கண்டுபிடிச்சு வச்சது எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு தான் மறுச்சொல்லி இன்னைக்கு. சரியா பிள்ளைங்களா? ஓகே. சரி, அடுத்த ரூல் என்னது? ரூல் நம்பர் 4. ரூல் நம்பர் 4 என்னது? ஒரு கான்கேவ் மிரருக்கு அது bulged portion coated with some chemicals. The center of the reflecting surface of the concave mirror is called as the pole of the mirror. The center of curvature of the concave mirror is called the center of the hollow sphere of which the mirror forms a part is called as the center of curvature. If you draw a straight line which passes through the center of curvature and the pole, that is the principal axis. வரைஞ்சாச்சு. நடுவுல வரக்கூடியது principal focus. ரெண்டுக்கும் நடுவுல ஈக்குவலா வரக்கூடியது என்னது? principal focus. இனி if a ray of light travels obliquely to the principal axis and hits the pole of the concave mirror, then
The reflected ray also travels obliquely to the principal axis. இது incident ray, இது reflected ray. Obliquely na என்னது? Slantingly ஒரு ray of light இப்படி slantingly இந்த போல்ல வந்து பட்டுச்சுன்னா அது வந்து it will be traveling obliquely to the principal axis. Obliquely na slantingly. இதுதான் incident ray, இதுதான் reflected ray. இந்த கேஸ்ல இதுதான் நார்மல், principal axis தான் நார்மல். அப்போ இது angle of incidence, இது angle of reflection. அப்போ இங்கேயும் angle of incidence is always equal to angle of reflection. Light rays follows the laws of reflection. If a ray of light travels obliquely to the principal axis of the concave mirror and hits the reflecting surface of the concave mirror at the pole, then the reflected ray also travels obliquely to the principal axis following the laws of reflection. அப்படின்னா என்னது? angle of incidence angle of reflection ஈக்குவலா இருக்கும். புரிஞ்சுதா பிள்ளைங்களா? ஓகே, இனி கான்வெக்ஸ் மிரருக்கும் அதேதான். இது கான்வெக்ஸ் மிரர், இது போல், இங்க சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர், பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ், ரெண்டுக்கும் நடுவில் உள்ளது பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ். If a ray of light travels obliquely to the principal axis of the convex mirror and hits the pole of the mirror, then the reflected ray also travels obliquely to the principal axis following the laws of reflection. Following the laws of reflection na என்னது பிள்ளைங்களா? இது incident ray, இது reflected ray, இது angle of incidence, இது angle of reflection. இப்போ angle of incidence is always equal to angle of reflection. இதுதான் ரூல் நம்பர் 4. ஈஸி தானே? அப்போ 4 ரூல்ஸும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும். சரியா? இனி அடுத்த வீடியோல நம்ம வந்து images formed by concave and convex mirrors படிப்போம். அதுக்கு முன்னாடி uses of concave and convex mirror படிக்கலாமா? படிச்சிருவோம். ஃபர்ஸ்ட் யூசஸ் என்னென்ன யூசஸ்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆர்வமா இருப்பீங்கல்ல நீங்க. யூசஸ் ஆஃப் கான்கேவ் மிரர்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்னா, இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் அ ஷேவிங் மிரர். ஒரு நம்ம என்லார்ஜ்டு இமேஜை காட்டும். கான்கேவ் மிரர் ஒரு என்லார்ஜ்டு இமேஜை காட்டும். சரியா? அதனால டென்டிஸ்ட் எல்லாம் பல்லோட பெரிய இமேஜை பார்க்கறதுக்காக கான்கேவ் மிரர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பிறகு ophthalmologist ophthalmologistனா ஐ டாக்டர்ஸ். ophthalmologist கரெக்ட் தான் நினைக்கிறேன். ஐ டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வழியா இந்த கண்ணோட ரெட்டினாவெல்லாம் பார்ப்பாங்கல்ல, அப்படி பார்க்கறதுக்கு அந்த டிவைஸ்ல கான்கேவ் மிரரை யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரியா? அப்போ concave mirrors are used as shaving mirrors அப்புறம் மேக்கப் மிரர், அப்புறம்
It is used by dentist. It is used by dentist. It is used by ophthalmologist. Eye doctors. படிச்சுக்கோங்க இது எல்லாத்தையும். ஆப்தால்மோலஜிஸ்ட். சரியா? அவங்க எல்லாம் இது டாக்டர்ஸ் வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க வந்து லார்ஜர் இமேஜஸ் பார்க்குறாங்க. ஓகே, அதுக்கு இந்த கான்கேவ் மிரர் யூஸ் ஆகுது. அப்புறம் கான்கேவ் மிரர்ஸ் ஆர் யூஸ்ட் இன் சோலார் ஃபர்னேசஸ். அதாவது கான்கேவ் மிரரை நம்ம கன்வர்ஜிங் மிரர்னு சொல்றோம்ல, அப்போ இந்த கான்கேவ் மிரர் இருக்குல்ல, இந்த கான்கேவ் மிரர் இப்படி இருக்குன்னா இந்த பேரலல் ரேஸ், சன்ல இருந்து பேரலல் ரேஸ் வந்து இந்த கான்கேவ் மிரர்ல வந்து படும்போது அது எல்லாமே ஒரு இடத்துல குவியும். ஃபோக்கஸ்னு ஒரு இடத்துல குவியும் எல்லா ரேஸும். அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு டிவைஸ் வச்சு இந்த இடத்துல வந்து நிறைய ஹீட் ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இந்த சன்ரேஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல ஃபோக்கஸ் பண்ணி நிறைய ஹீட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அப்போ இந்த மிரர்ஸ் வந்து சோலார் குக்கர்ஸ்ல எல்லாம் யூஸ் ஆகுது, சோலார் ஃபர்னேசஸ்ல எல்லாம் யூஸ் ஆகுது, சோலார் குக்கர்ஸ்ல எல்லாம் யூஸ் ஆகுது. சரியா? இந்த ரேஸ் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து குவிறதுனால, இது கன்வர்ஜிங் மிரர் ஆனதுனால. சரியா பிள்ளைங்களா? ஓகே, அடுத்தது வந்து இந்த கான்கேவ் மிரர் டார்ச் லைட்ல, சர்ச் லைட்ல, ப்ரொஜெக்டர்ஸ்ல இங்கெல்லாம் கான்கேவ் மிரர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. சரியா? அடுத்தது கான்வெக்ஸ் மிரரோட யூசஸ் பார்க்கலாமா? கான்வெக்ஸ் மிரரோட யூஸ் என்னது? கான்வெக்ஸ் மிரரோட யூஸ் இது வந்து ரியர் வியூ மிரர்ஸா, வெஹிக்கிள்ஸ்ல ரியர் வியூ மிரர்ஸா கான்கேவ் மிரர் யூஸ் பண்றாங்க. ஏன் யூஸ் பண்றாங்க? அங்க ஒரு பிளேன் மிரர் வைக்கிறது பதில் கான்வெக்ஸ் மிரரை ஏன் யூஸ் பண்றாங்கன்னா, கான்வெக்ஸ் மிரர் வந்து ஒரு வைட் ஏரியாவை கவர் பண்ணும். பிளேன் மிரர் வந்து அங்கே என்ன தெரியுது, என்ன நம்ம வந்து டெய்லி நம்ம பிளேன் மிரர்ல பாக்குறோம்ல, நம்ம ஃபேஸ் அப்படியே தெரியும், அப்படிதானே? ஆனா கான்வெக்ஸ் மிரர்ல ஒரு வைடர் வியூ கிடைக்கும். பின்னால என்னென்ன வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலா பார்க்க முடியும். கான்வெக்ஸ் மிரர்ல ஒரு வைடர் வியூ கிடைக்கும். அதனாலதான் ரியர் வியூ மிரர்ஸ் ஆட்டு கான்வெக்ஸ் மிரர் யூஸ் பண்றாங்க. அப்புறம் இந்த மிரர்ஸ்லாம் மைக்ரோஸ்கோப்ல, டெலஸ்கோப்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஓகே, சரி, நம்ம இனிமேல் அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். ஆனா நீங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்டா படிச்சீங்கன்னா ஈஸியா தான் இருக்கும். ஒரு பேப்பரும் பென்சிலும் எடுத்து நீங்க வரைஞ்சு பார்க்கணும். வரைஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும். அப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம வந்து என்ன பார்க்கலாம்? The images formed by concave and convex mirrors when the object is placed at different positions. அதாவது ஒரு கான்கேவ் மிரர் இருக்குன்னா, இது ஒரு கான்கேவ் மிரர்னா, இது போல்னா, இது சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர்னா, இது பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ்னா, இது பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ்னா, இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்து டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன்ஸ்ல வச்சோம்னா எந்த இடத்துல இமேஜ் ஃபார்மேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு படிக்க போறோம். சரியா? ஒரு ஃபோக்கஸ்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சா ஏபின்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபோக்கஸ்ல வச்சா எந்த இடத்துல இமேஜ் கிடைக்கும்? அந்த இமேஜ் ரியல் இமேஜா இருக்குமா, வர்ச்சுவல் இமேஜா இருக்குமா, எரெக்டா இருக்குமா, இன்வெர்டடா இருக்குமா, இது எல்லாத்தையும், அதாவது நேச்சர் ஆஃப் த இமேஜ் எப்படி இருக்கும், சைஸ் ஆஃப் த இமேஜ் எப்படி இருக்கும்,
எந்த இடத்துல இமேஜ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலா நம்ம படிக்க போறோம். ரே டயக்ராம்ஸ் யூஸ் பண்ணி படிக்க போறோம். சரியா பிள்ளைங்களா? அது வரைக்கும் இது வரைக்கும் உள்ளதை ரிவைஸ் பண்ணி தரவாட்டாக்கிருங்க. சரியா? இது ஒரு கதை மாதிரி. இந்த லைட் ரே வந்து இப்படிதான் டிராவல் பண்ணும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு எழுதி வச்சிருக்காங்க. நம்ம அதை படிக்கிறோம், அவ்வளவுதான். சரியா பிள்ளைங்களா? பை. ஓகே, help others with a smile. So share this video to your friends. Bye bye. Thank you for listening. Bye.